ओम शांति 21/5/2025 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। बाबा कहते मिठे बच्चे तुम आत्मा मानकर स्नेह एकमात्र बाबांक सहित रही। बाबा तुम मानंकु आत्मा सहित स्नेह रखिबा शिखाई शरीर सहित नुहे। आजिर प्रश्न क्यों पुरुषार्थ रे ही माया विघ्न पकाउछि? मायाजित हेबार उपाय कौन? उत्तर तुमे पुरुषार्थ करुछ कि मु बाबा को मने पकाई निजर पाप को किपरि भस्म करिबे। तेणु एही जोगरे ही मायार विघ्न पड़ी थाए। बाबा तालीम दाता होई तुमको मायाजित हेबार उपाय बताउछन्ते। तुमे सेही तालीम दाता को चिन्हे तांको मने पकाइले खुशी रे भी रहिबो। पुरुषार्थ मध्य करि चलिबो, सेवा मध्य बहुत करिबो एवं मायाजित मध्य होइजिबो। गीत इस पाप की दुनिया से कहीं ले चलो हम। ओम शांति। आत्मिक संतान माने गीत शुणिले एहार अर्थ को मध्य बुझिले। दुनिया रे केही भी एही गीतर अर्थ को बुझु नाहंते। पिलामाने जानुछंती जे आम आत्मा मानंकर स्नेह परम पिता परमात्मांक सहित रहिछि। आत्मा निजर पिता परम आत्मा को डाकुछि। स्नेह आत्मा सहित रहिछि ना शरीर सहित। एबे बाबा शिखाउछन्ते वास्तव रे स्नेह आत्मा सहित रहिबा उचित। शरीर तो समाप्त होइजिब, स्नेह तो आत्मा रे ही रहिछि। एबे बाबा बुझाउछन्ते तुमर स्नेह परमात्मा बाबांक सहित रहिबा उचित, शरीर सहित नुहे। आत्मा ही निजर पितांको डाकुछि एवं कहुछि आम मानंको पुण्य आत्मा मानंकर दुनिया को नहीं चल। तुमे माने जानुछ आमे पाप आत्मा थिलु, एबे पुणी पुण्य आत्मा हेबाकु जाउछु। बाबा तुमको जुक्तिर सहित पुण्य आत्मा करुछन्ते। बाबा बुझाइबे तेबे तो पिलामानंको अनुभव हेबो एवं बुझिबे जे आमे बाबांक द्वारा बाबांक स्मृति रे पवित्र बा पुण्य आत्मा हेउछु। जोगबल द्वारा ही आमर पाप भस्म हेउछि। बाकी गंगा स्नान आदि रे कौनसी पाप धोई हुए नाही। मनुष्य माने गंगा रे स्नान करिथांती, शरीर रे माटी बोली हुअंती, किंतु एहा द्वारा कौनसी पाप तो धोई हुए नाही। आत्मार पाप केवल जोगबल द्वारा ही धोई होई थाए। आत्मार मैला सफा होई थाए। ए कथा तो पिलामानंको ही जनाअछि एवं निश्चय मध्य अछि जे आमे बाबांको स्मरण कले आमर पाप भस्म होई जीव। जदि ए कथारे निश्चय अछि तेबे पुरुषार्थ मध्य करिबा उचित ना। किंतु एही पुरुषार्थ रे ही माया विघ्न पकाई थाए। बलवान सहित माया मध्य भल भाबरे बलवान होई लढ़ई करि थाए। दुर्बल मानंक सहित की लढ़ई करिब। तेबे पिलामानंकु सर्वदा एही ख्याल रखिबाकु हेबो आमकु मायाजित जगज्जित हेबाकु पड़िब। माया जिते जगज्जितर अर्थ को मध्य केही बुझु नाहंती। एबे तुम संतान मानंकु बुझा जाउछि तुमे किपरि माया उपरे विजय प्राप्त करि पारिब। माया मध्य समर्थ अटे ना। तुम मानंकु मध्य एबे उस्ताद मिलिछि। सेही उस्तादंकु मध्य क्वचित केही केही क्रमानुसारे जानिछन्ति। जिए जानिछन्ति तांको खुशी रहुछि। पुरुषार्थ मध्य निजे करुछन्ति, सेवा मध्य खूब करुछन्ति। अमरनाथ को बहुत लोक जाइथांति। एबे समस्ते कहउछन्ति विश्वरे शांति किपरि हेबो। तुमे माने समस्तंको सिद्ध करी कहउछ जे सत्य जुगरे किपरि सुख शांति थिला। सेतेबेले सारा विश्वरे शांति थिला। लक्ष्मी नारायणंकर राज्य थिला। आउ कौनसी धर्म नथिला। आज को 5000 वर्ष पूर्वे सत्य जुग थिला। पुणी सृष्टि को तो निश्चय चक्र लगाइबाकु हेबो। चित्र रे तुमे माने बिल्कुल स्पष्ट भावे बुझाउछ। कल्प पूर्वे मध्य एहिपरि चित्र तैयारी करिथिल। दिन को दिन उन्नति होई चलीछि। केउठी केउठी पिलामाने चित्र रे तिथि तारीख लेखिबाकु भूली जाउछन्ते। लक्ष्मी नारायणंक चित्र रे तिथि तारीख निश्चय रहिबा दरकार।
ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏବେ ରହିଛି ଯେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ଥିଲୁ, ଏବେ ପୁଣି ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ତେବେ ଯିଏ ଯେତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବେ ସିଏ ସେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବେ। ଏବେ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଛ। ଭକ୍ତି ଏବେ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ କ'ଣ ଭକ୍ତି ରହିବ କି? ତାପରେ ଅଧାକଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଚାଲିଥାଏ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଏବେ ତୁମେମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ। ଅଧାକଳ୍ପ ପରେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ସାରା ଖେଳ ତୁମ ଭାରତବାସୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ। 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଭାରତରେ ହିଁ ହେଉଛି। ଭାରତ ହିଁ ଅବିନାଶୀ ଖଣ୍ଡ ଅଟେ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ କ'ଣ ଜଣାଥିଲା କି? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଗଡ଼ ଗଣେଶ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ଭଗବତୀ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି ନା? ସେମାନଙ୍କର ପଦ କେତେ ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ପାଠ ମଧ୍ୟ କେତେ ସହଜ। ଏହି 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ରକୁ ପୂରା କରି ଏବେ ପୁଣି ଆମେ ଫେରିଯାଉଛୁ। 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର କହିବା ଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧି ଉପରକୁ ଚାଲିଯାଇଥାଏ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମଲୋକ, ସୂକ୍ଷ୍ମଲୋକ, ସ୍ଥୂଳଲୋକ ସବୁ କଥା ମନେ ଅଛି। ଆଗରୁ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲ କି ସୂକ୍ଷ୍ମଲୋକ କ'ଣ? ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ। ସେଠାରେ କିପରି ମୁଭିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥାନ୍ତି। ମୁଭି ବାଇସ୍କୋପ୍ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଥିଲା। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏକଥା ବୁଝାଇବାକୁ ସହଜ ହେଉଛି। ସାଇଲେନ୍ସ, ମୁଭି ଅର୍ ଟକି। ତୁମେମାନେ ଏବେ ସବୁ ଜାଣିଛ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ଚକ୍ର ତୁମମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଛି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି ଏହି ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହୁ କି ଆମକୁ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ମମତା ତୁଟାଇ ଦିଅ। ପିଲାଛୁଆଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଭଲେ ନିଅ, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧି ବାବାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ରହୁ। କହିଥାନ୍ତି ନା, ହାତରେ କାମ କର, ବୁଦ୍ଧି ବାବାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ରହୁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଅ, ପିଆଅ, ସ୍ନାନ କରାଅ, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ବାବାଙ୍କର ତ ସ୍ମୃତି ରହୁ। କାରଣ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଆତ୍ମା ଉପରେ ପାପର ବୋଝ ବହୁତ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ବୁଦ୍ଧି ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ରହୁ। ସେହି ପ୍ରେମିକଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମିକ ବାବା ତୁମ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଏହି ପାଠ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଚାଲୁଛି, ପୁଣି 5000 ବର୍ଷ ପରେ ଚାଲିବ। ବାବା କେତେ ସହଜ ଯୁକ୍ତି ବତାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କୌଣସି କଷ୍ଟ ନାହିଁ। କେହି ଯଦି କହିବେ ମୁଁ ତ ଏହା କରିପାରିବି ନାହିଁ, ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ଲାଗୁଛି। ଆରେ ତୁମେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ? ବାବାଙ୍କୁ କ'ଣ ଭୁଲିବା ଉଚିତ କି? ବାବାଙ୍କୁ ତ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଯାଇ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ ଏବଂ ତୁମେମାନେ ସଦା ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବ। ନଚେତ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବହୁତ ଭଲ ରାୟ ମିଳୁଛି। ଏକମାତ୍ର ଔଷଧ ରହିଥାଏ ନା। ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି, ଏହି ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ କେବେ ରୋଗୀ ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଏହା କେତେ ସହଜ ଉପାୟ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ନଥିଲା। ଏବେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଆମେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲୁ, ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଥିଲୁ। ଏ କଥା ପକ୍କା ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେ ହିଁ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲୁ, ଯାହାକି ହରାଇ ଦେଇଛୁ। ଏବେ ପୁଣି ବାବା ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ନେବାକୁ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ ଏବଂ ରାଜତ୍ୱକୁ ମନେ ପକାଅ। ମନ୍ମନା ଭବ, ତେବେ ଅନ୍ତିମ ସ୍ମୃତି ଅନୁସାରେ ତୁମର ଗତି ହୋଇଯିବ। ଏବେ ନାଟକ ପୁରା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଘରକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ହେବ। ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଯେପରି ବର ବଧୂକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥାଏ। କନ୍ୟା ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥାଏ, ମୁଁ ମୋ ଶାଶୁଘରକୁ ଯାଉଛି। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଏକମାତ୍ର ରାମଙ୍କର ସୀତା ଅଟ। ରାମ ହିଁ ତୁମକୁ ରାବଣର ଜେଲରୁ ମୁକୁଳାଇ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ମୁକ୍ତିଦାତା କେବଳ ଜଣେ, ଯିଏକି ରାବଣ ରାଜ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏହା ରାବଣ ରାଜ୍ୟ,
କିନ୍ତୁ ଏ କଥାକୁ ଯଥାର୍ଥ ରୂପରେ କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଉଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ପଏଣ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି, ଏ କଥା ଲେଖିଦିଅ ଯେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବ ଭଳି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତିର ସ୍ଥାପନା କେବଳ ବାବା ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ସେ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ଥିଲା ନା? ବିଷ୍ଣୁ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଥିଲେ। ଏ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଏବଂ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ବୁଝିଛ, ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ହିଁ ଅଟ। ଶିବ ବାବା ଆସି ଏବେ ଏହି ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ମାଷ୍ଟର ଜ୍ଞାନର ସାଗର ହୋଇଛୁ। ତୁମେମାନେ ଜ୍ଞାନ ନଦୀ ଅଟ ନା? ଏହା ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ହିଁ ନାମ ଅଟେ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମନୁଷ୍ୟ କେତେ ସ୍ନାନ ଆଦି କରିଥାନ୍ତି, କେତେ ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲିଥାନ୍ତି, ବହୁତ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ଆଦି କରିଥାନ୍ତି। ସାହୁକାରମାନେ ତ ବହୁତ ଦାନ କରିଥାନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବୁଝିପାରୁଛ ଆମେ କେତେ ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲୁଥିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ଆମେ କୌଣସି ହଠଯୋଗୀ ତ ନୁହେଁ, ଆମେ ତ ରାଜଯୋଗୀ ଅଟୁ। ପବିତ୍ର ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମରେ ଥିଲୁ, ପୁଣି ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ଅପବିତ୍ର ହେଲୁ। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ବାବା ପୁଣି ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ସ୍ଥାପନା ଆଉ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତୁମକୁ କହୁଛନ୍ତି କି ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ରହିଲେ ଦୁନିଆ କିପରି ଚାଲିବ? ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହ, ଏତେ ସବୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ପବିତ୍ର ରହୁଛନ୍ତି, ତେବେ କ'ଣ ଦୁନିଆ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି କି? ଆରେ ସୃଷ୍ଟି ଏତେ ବଢ଼ିଗଲାଣି, ଖାଇବା ପାଇଁ ଶସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ପୁଣି ସୃଷ୍ଟି କ'ଣ ବଢ଼ାଇବ? ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ବାବା ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ହାଜିର ନାଜିର ଅର୍ଥାତ୍ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଆଖି ଦ୍ୱାରା ଦେଖିହୁଏ ନାହିଁ, କେବଳ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଜାଣିହୁଏ। ବାବା ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ହାଜିର ନାଜିର ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତିର କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତୁମେ କୁହ ଯେ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତିର ସ୍ଥାପନା ତ ବାବା କରାଉଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ। 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମଧ୍ୟ ବିନାଶ ହୋଇଥିଲା, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିନାଶ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି। ପୁଣି ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ହୋଇଯିବ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ କେବଳ ଏହି କଥା ହିଁ ରହିଛି। ଏ କଥା ଦୁନିଆରେ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏଭଳି କେହି ନାହାନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏ କଥା ଥିବ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ଥିଲା। ଏକମାତ୍ର ଭାରତ ଭୂଖଣ୍ଡ ବ୍ୟତୀତ ଦ୍ୱିତୀୟ କୌଣସି ଭୂଖଣ୍ଡ ନଥିଲା। ପଛରେ ଅନ୍ୟ ଭୂଖଣ୍ଡ ସବୁ ହେଲା। ଏବେ କେତେ ସବୁ ଭୂଖଣ୍ଡ ରହିଛି। ଏବେ ଏହି ଖେଳର ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତି ହେବ। ସମସ୍ତେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କିଏ ଏବଂ କେଉଁ ରୂପରେ ଆସିଥାନ୍ତି ଏ କଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ଭଗବାନ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, ନା କୌଣସି ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା ଅଥବା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କାମ କରାଇ ପାରିବେ। ବାବା ତ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ଏବେ ବର୍ଷା ମିଳୁଛି। ବାବା ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ସିଏ ହିଁ କରାଇବେ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଏବେ ପୁଣି ନିଜେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ସେହିପରି ହେଉଛନ୍ତି। ନିଶା ରହିବା ଦରକାର ନା? ସେମାନେ ଭାରତରେ ହିଁ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଶିବ ବାବା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଦେଇଯାଇଥିଲେ। ଏପରି କୁହାଯିବ ନାହିଁ ଯେ ଶିବ ବାବା ରାଜତ୍ୱ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ନା, ସିଏ ଭାରତକୁ ରାଜ୍ୟ ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ ନା? ପୁଣି ବାବା ସେହି ରାଜ୍ୟ ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, ମିଠା ମିଠା ସନ୍ତାନମାନେ, ତୁମେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ ଏବଂ ଚକ୍ରକୁ ମନେ ପକାଅ। ତୁମେ ହିଁ 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛ। ଯଦି କେହି କମ୍ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ବୁଝିଯାଅ ଇଏ କମ୍ ଭକ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ଭକ୍ତି କରିଛନ୍ତି ସେହିମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ କରିବେ।
बाबा केते स्पष्ट भावरे बुझाउछन्ति, किंतु बुद्धिरे रहिबा दरकार। तुमर काम हेउछि पुरुषार्थ कराइबा। जदि कम भक्ति करिथिबे तेबे जोग लागिब नाही। शिव बाबांकर स्मृति बुद्धिरे रहिब नाही। बाबा कहुछन्ति केबे भी पुरुषार्थरे थंडा हेबा उचित नुहे। माया को पहिलमान देखि हार्ट फेल हेबा उचित नुहे। मायार तोफान तो बहुत आसिब। ए कथा मध्य बाबा पिलामानंकु बुझाइछन्ति। आत्मा ही सबु किछि करुछि। शरीर तो समाप्त होइजिब। आत्मा बाहरी गले शरीर माटी होइजिब। ताहा तो पुणी मिलिब नाही। तेणु ताकू मने पकाई कांदिबारे फायदा कौन? सेही जिनिस पुणी कौन मिलिब कि? आत्मा तो जाई अन्य एक शरीर धारण करिथाए। एबे तुमे केते बड़ रोजगार करुछ। तुमर ही जमा हेउछि, बाकी समस्तंकर जमा हेउ नाही। बाबा हेउछन्ति भोळा व्यापारी। सेथिपाई तुमको चाउल मुठी बदलरे 21 जन्म पाई महल देई देइछन्ति। केते सुध देउछन्ति। तुमको जेते दरकार भविष्यत पाई जमा कर। किंतु एपरि नुहे अंतिम समय रे आसी कहब मोर जमा कर। तेबे से समय रे नेई कौन करिबी? मु कौन अनाड़ी अर्थात बोका व्यापारी की कामरे आसीब ही नाही एवं सुध भरी करी देबाकू पड़िब। एपरि अंतिम समय रे देउथिबा आत्मा मानंकर नेबी नाही। तुमको चाउल मुठाए बदल रे 21 जन्म पाई महल मिली जाउछि। केते शुद्ध मिलुछि? बाबा कहुछन्ति मु हेउछि नंबर 1 भोळा। देख तुमको विश्वर राजत्व देउछि। तुमे माने केवल मोर होई सेवा कर। बाबा भोलानाथ तेणु तांकु समस्ते स्मरण करुछन्ति। एबे तुमे माने ज्ञान मार्ग रे अछ। तेणु बाबांक श्रीमतरे चाली बादशाही निय। ए कथा मध्य कहुछन्ति कि बाबा आमे राजत्व नेबा पाई आसीछु। ताहा पुणी सूर्यवंशी रे। अच्छा तुमर मुख मिठा हेउ। अच्छा मिठे मिठे शिखिलधे संतान मानंक प्रति मात पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानंको नमस्ते। आत्मिक संतान मानंकर आत्मिक पितांको ओम शांति गुड मॉर्निंग नमस्ते 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 नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर। श्रीमत अनुसारे चाली राजपद नेबाकू हेब। चाउल मुठाए देई 21 जन्म पाई महल नेबाकू हेब। भविष्यत पाई धन जमा करिबाकू पड़िब। 2 नंबर। गृहस्थ व्यवहार रे रही एही पुराणा दुनियारू ममत्व तुटाई संपूर्ण पावन हेबाकू पड़िब। सबुकिछि करी मध्य बुद्धि बाबांक सहित लागी रहू। आजिर वरदान मानसिक शुभ भावना द्वारा परस्पर को आगको बढ़ाउथिबा विश्व कल्याणकारी भव। मानसिक शुभ भावना द्वारा परस्पर को आगको बढ़ाउथिबा विश्व कल्याणकारी भव। जदि केही किछि भूल कर्म करुछि तेबे ताकू परवश मने करी दयार दृष्टि रखी परिवर्तन कर। कौनसी आलोचना कर नाही। जदि केही कौनसी समस्या रूपी पत्थर निकटरे अटकी जाउछि तेबे तुमर काम हेला ताकू अतिक्रम करी चली जिबा बा ताकू मध्य साथी करी अतिक्रम कराई देबा। सेथिपाई समस्तंकर विशेषता को देख। दोष दुर्बलता गुड़ी को त्याग करी चाल। एबे आउ काहाकू भी बाणी द्वारा सावधान करिवार समय नाही। बरं मनर शुभ भावना द्वारा परस्परर सहयोगी होई आगको बढ़ी चाल एवं अन्य मानंकु मध्य आगको बढ़ाई चाल। तेबे कुहाजिब विश्व कल्याणकारी। आजिर स्लोगन जदि दृढ़ संकल्प रूपी बेल्ट बांधी रखिथिब तेबे केबे भी निजर सीट्रु अपसेट अर्थात एपट सेपट हेब नाही। जदि दृढ़ संकल्प रूपी बेल्ट बांधी रखिथिब तेबे केबे भी निजर सीट्रु अपसेट अर्थात एपट सेपट हेब नाही। अव्यक्त इशारा आत्मिक राजकीयता सहित पवित्रतार व्यक्तित्व को धारण कर।
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଉଦୟ ହେବ ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ରତାର ଜ୍ୟୋତି ଚତୁର୍ଦିଗରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବ। ଯେପରି ଦୁନିଆର ଲୋକମାନେ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି ଚାରିଆଡ଼େ ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି, ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ରତାର ଜ୍ୟୋତି ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଜାଗ୍ରତ କରିଦିଅ। ତେବେ ଯାଇ ସମସ୍ତେ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ଜାଣିପାରିବେ। ତୁମର ପବିତ୍ରତାର ଜ୍ୟୋତି ଯେତିକି ଅଚଳ ଅଟଳ ହୋଇଥିବ, ସେତିକି ସହଜରେ ସମସ୍ତେ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ପବିତ୍ରତାର ଜୟ ଜୟକାର ହେବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।